பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, සෙනෙහවන්ත දේවදරුවනි, இயேசு கிறிஸ்துவே යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේම இந்த உலகத்தின் மெய்யான ஒளியாய் இருக்கின்றார். ආමෙන්. මේ ලෝකයේ සැබෑ වූ ආලෝකය. எங்க ஒரு ஆமென்? ආමෙන්. அல்லேலூயா. හලෙලූයා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන්. இயேசுவே இந்த உலகத்திலே மெய்யான ஒளி. යේසුස් වහන්සේ මේ ලෝකයේ සැබෑ වූ ආලෝකයයි. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන්. இயேசு சொன்னார், යේසුස් වහන්සේ කිව්වා, நானே உலகத்துக்கு ஒளியாய் இருக்கின்றேன். මම ලෝකයේ ආලෝකයයි. ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்க? ஆமென். எத்தனை பேர் சந்தோஷப்படுறீங்க? කී දෙනෙක් ඔබ ප්‍රීති වෙනවාද? ஆமென். ආමෙන්. இயேசுவுக்கு ஒளி தேவையில்லை, යේසුස් වහන්සේට ආලෝකයක් අවශ්‍ය නැහැ. அவரே ஒளியாக இருக்கிறார். ආමෙන්. උන්වහන්සේම ආලෝකයයි. இந்த ஒளி போகிற இடமெல்லாம் මේ ආලෝකේ යන්නා වූ සෑම තැනකම வெளிச்சம் வந்தாகணும். ආලෝකය ඇති වෙන්නට ඕනි. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන්. பிராங்குக்காக ஸ்தோத்திரம். ප්‍රෑන්ක් වෙනුවෙන් ස්තුතියි. ஒரே ஒரு கை. එකම එක අතක්. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஆமென். இயேசுவே மெய்யான ஒளி. යේසුස් වහන්සේම සැබෑ වූ அந்த ආලෝකයයි. ஒளி எங்கெல்லாம் போகுதோ ඒ ආලෝකය යන්නේ කොහෙද? அங்கெல்லாம் ஒளி வரும். ඒ ස්ථානයේ ආලෝකය ඇති அந்த වෙන්නේ. ஒளியை யாரெல்லாம் நம்புறாங்களோ, කවුද ඒ ආලෝකය කෙරෙහි විශ්වාස யாரெல்லாம் அந்த කරන්නේ? ஒளியை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறாங்களோ, කවුරුද ඒ ආලෝකය පිළිගන්නේ? யாரெல்லாம் அந்த ஒளிக்கு ஒப்பு கொடுக்கறாங்களோ, කවුරුද ඒ ආලෝකයට තමන්ව බාර කරන්නේ? அவங்களும் ඔවුනොත් ஒளியா மாறிடுவாங்க. ආලෝකයක් බවට පත් වෙනවා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஆமென். ஹalleluya. හලෙලූයා. இயேசுவே வழிகாட்டும் நட்சத்திரம். යේසුස් වහන්සේම මඟ පෙන්වන්නා වූ பரிசுத்த තාරකාවයි. வேதாகமும் இவனமாய் சொல்லுகிறது. සුදු බයිබලයේ මේ ආකාරයෙන් සඳහන් වෙනවා. வெளிப்படுத்தல் புஸ்தகம் හෙළිදරව් පොතේ 22 அதிகாரம் 22 වන පරිච්ඡේදයේ 16 வசனம் 16 වන පදය இவனமாய் கூறுகிறது. මේ ආකාරයෙන් සඳහන් I am the root and the offspring of David and the bright morning star. මම වනාහි දාවිද්ගේ මුල සහ වංශයය දීප්තිමත් පහන් තාරකාවය. ஹalleluya. ஹalleluya. வேறு சந்ததியும் பிரகாசமுள்ள விடிவெள்ளி நட்சத்திரமுமாய் இருக்கிறேன் என்றார். Hallelujah. Hallelujah. Amen. I am the root and the offspring of David and the bright morning star. මම වනාහි දාවීද්ගේ මුල සහ වංශය දීප්තිමත් පහන් තාරකාවය. இயேசுடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுப்போம். යේසුස් වහන්සේගේ වචනයට අපි අහුම්කන් දෙමු. ஹalleluya சொல்லுங்களேன். ஹalleluya. ஹalleluya. இயேசுக்கு அதிகாரம் இருந்தது, යේසුස් වහන්සේට ආධිපත්‍ය තිබුණා. நானே வெளிச்சம்னு சொல்றது. මම ආලෝකයයි කියන්නට. ආමෙන්. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන්. ஹalleluya. හalleluya. நானே வெளிச்சம்னு சொல்றதுக்கு ආලෝකේ මමයි කියන්නට ஒரு அதிகாரம் வேணும். ඒක ආධිපත්‍යයක් අවශ්‍යයි. எல்லாருக்கும் சொல்ல இயலுமா? හැමෝටම එහෙම කියන්න පුළුවන්ද? இயலாது. බෑ. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන්. ஹalleluya. හalleluya. இயேசு சொல்லுகிறார், යේසුස් වහන්සේ කියනවා நானே මම I am, මම நானே මම விடிவெளி நட்சத்திரம். දීප්තිමත් පහන් තාරකාවයි. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஆமென். இப்படிப்பட்டதான ஒரு நாளிலே මේ ආකාරයක් දිනකදී ஆகாயத்திலே ආකාශයේ ஒரு நட்சத்திரம் தோன்றி, ඒක තාරකාවක් පෙනී. ஆமென், ආමෙන්. ராஜாவின் பிறப்பை රජතුන්ගේ උත්පත්තිය அடையாளப்படுத்தியது. ඒක සලකුණු කළා. மறுபடியும் சொல்றேன், මම නැවතත් இப்படிப்பட்டதான කියනවා, ஒரு நாளிலே මේ ආකාර වූ ஒரு දවසකදී விசேஷமான நட்சத்திரம் විශේෂිත தோன்றி වූ තාරකාවක් ராஜாவின் பிறப்பை ඒ රජතුන්ගේ උත්පත්තිය அங்கே ඒක அடையாளப்படுத்தியது. සලකුණු කළා, පෙන්눔 தீர்க்க කළා. தரிசனம் இவனமாய் சொல்லுகிறது. අනාගත වාක්‍යය මේ ආකාරයෙන් පවස්වනවා. என்னாகமும் 24 அதிகாரம் 17 வசனம், ගණන් කතාව 24:17 වන පදය. මම උන්වහන්සේ බලමි, එහෙත් ළඟදීම නොවේ. යාකෝබ්ගෙන් තාරකාවක් නික්මෙන්නේය. ඊශ්‍රායෙල්ගෙන් ජයකොන්තයක් නැගී එන්නේය. එය මෝවාබ් දෙකලවර නටමුන් කර සියලු කලහකාර පුත්‍රයන් බිඳ හෙලන්නේ. I see him but not now. I behold him but not near. A star will come out of Jacob. A scepter will rise out of Israel. Hallelujah. හලෙලූයා. He will crush the forehead of Moab. ஆமென் சொல்லுங்களேன். Amen. மோவாபின் தலையை அவர் நசுக்குவார். මෝවාබ්ගේ හිස උන්වහන්සේ පොඩි කර දමයි. ஆமென் சொல்லுங்களேன். Amen. பல ஆயிரங்களுக்கு வருஷங்களுக்கு முன்பதாக අවුරුදු දහස් ගණනකට ප්‍රථමය யாக்கோபின் நட்சத்திரம் உதிக்கும். යාකෝබ්ගෙන් තාරකාවක් නික්මෙන්නේ. தமிழிலே வாசிக்கலாம்.
அவரை காண்பேன், இப்பொழுது அல்ல. அவரை நான் காண்பேன், இயேசுவை காண்பேன், ஆனா இப்போ இல்ல. அவரை தரிசிப்பேன், அவரை நான் தரிசிப்பேன், சமீபமாய் அல்ல, இப்போ இல்ல. ஒரு நட்சத்திரம் யாக்கோபிலிருந்து உதிக்கும், ஒரு நட்சத்திரம் யாக்கோபிலிருந்து உதிக்கும், ஒரு செங்கோல் இஸ்ரவேலிலிருந்து எழும்பும், ஒரு செங்கோல் இஸ்ரவேலிலிருந்து எழும்பும். அது மோவாபின் எல்லைகளை நொறுக்கி, அது மோவாபின் எல்லைகளை நொறுக்கி சேத் புத்திரர் எல்லாரையும் நிர்மூலமாக்கும். ஆமென் சொல்லுங்களேன். Amen. இயேசு இந்த உலகத்திலே යේසුස් වහන්සේ මේ පොළවේ பிசாசின் தலையை நசுக்கி අනේ යක්ෂයාගේ හිස පොඩි කර பாவத்திலும் சாபத்திலும் வாழ்ந்த மனுஷர்கள் පාපේ හා ශාපය තුල ජීවත් වුණා වූ நித்திய මනුෂ්‍යයන් வெளிச்சத்துக்கு நேராய் வருவதற்கு සදාකාලික ආලෝකයේ කරා එන්නට இயேசு பெத்லகேமிலே பிறந்தார். යේසුස් වහන්සේ බෙත්ලෙහෙමදී ඉපදුනා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். Amen. ஹalleluya. Hallelujah. பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, සෙනෙහවන්ත a දේවදරුවෙනි star will rise. ஒரு நட்சத்திரம் உதிக்கும். තාරකාවක් නික්මෙන්නේය. ஹalleluya. Hallelujah. ஒரு யாக்கோபின் நட்சத்திரம் உதிக்கும். යාකෝබ්ගෙන් තාරකාවක් නික්මෙන්නේය. பிரியமானவர்களே, உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா? සෙනෙහවන්තයන් ඔබට මතකයිද? அன்றைக்கு சாஸ்திரிகள் එදා ශාස්ත්‍රවන්තයන් அந்த நட்சத்திரத்தை பார்த்துக்கொண்டு அதை ஃபாலோ பண்ணி கொண்டு வந்தார்கள். ඒ තාරකාව දෙස බලමින් ඒක අනුගමනය කරනවා. அவர்கள் வந்து ஹேரோதிடத்திலே கேட்டார்கள், ඔවුන් ඇවිත් හෙරෝද් රජුගෙන් ඇහුවා, ராஜாவே, රජතුනි, யூதர்களுக்கு பிறந்த ராஜாவை தேடி வந்தோம். යුදෙවන්ට රජව උපන් තනන් වහන්සේව ஏன்னா අපි සොයාගෙන இந்த ආවා. நட்சத்திரத்தின் அடையாளம் හේතුව මේ තාරකාවේ සලකුණ ராஜா பிறந்திருக்கிறார். රජුන් උපත ලබා තිබෙනවා. நான் சொல்லுகிறது எத்தனை பேருக்கு මා புரிகிறது? කියන දේ කී දෙනෙකුට පැහැදිලිද? அவர்கள் கேட்டார்கள், ඔවුන් ඇහුවා, ஹெரோத் හෙරෝද් ராஜாவே, රජතුමනි, யூதர்களுக்கு பிறந்த ராஜா எங்க? යුදෙවන්ට රජව උපන් තනන් වහන්සේ நாங்கள் කොහෙද? அவரை தேடி வந்தோம். අපි උන්වහන්සේව සොයාගෙන ආවා. ஹalleluya சொல்லுங்க. Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. எத்தனை பேர் உற்சாகமா இருக்கிறீங்க? කී දෙනෙක් ඔබ ජුවලිතව උනන්දුවෙන් සිටිනවා? Hallelujah. Hallelujah. அவர்கள் கேட்டார்கள், ඔවුන් ඇසුවා, யூதர்களுக்கு பிறந்த ராஜா எங்கே? යුදෙවන්ගේ රජව උපන් තනන් වහන්සේ ஏன்னா இந்த කොතැනද? விசேஷமான நட்சத்திரம் ඇයිද නම් මේ විශේෂිත වූ තාරකාව ஒரு ராஜாவின் பிறப்பை அடையாளப்படுத்தியது. ඒක රජතුමගේ උප්පත්තිය තමයි සඳහන් ஆகையால කරන්නේ. தான் அவங்க கேட்டாங்க, ඒ නිසා තමයි ඔවුන් ඇහුවේ, யூதர்களுக்கு பிறந்த ராஜா எங்க? යුදෙවන්ට රජව උපන් රජදුන් කෝ? ஆனா ஹெரோது ராஜாவுக்கோ නමුත් හෙරෝද් රජතුමා மன வருத்தம். ඔහුට ශෝකයක් ඇති වුණා. நான் ராஜாவா இருக்கிறேன், මම දැන් රජුව සිටිනවා. இன்னொரு ராஜாவா? තවත් රජ කෙනෙක්ද? ஹலோ, ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමේන්. ஹalleluya. හalleluya. இன்னைக்கு சத்துருக்கு விருப்பம் இல்ல අද සතුරා කැමති නැහැ ராஜா எங்க வாழ்க்கையில ஆள்வதற்கு. රජතුමා අපගේ ජීවිත පාලනය කරනවා. ராஜாவை நாங்கள் ஆராதிப்பது, රජදුන්ට අපි නමස්කාර කරනවා. ராஜா எங்க பெத்லகேமிலே இருதயத்திலே பிறப்பது. රජතුමන් අපගේ බෙත්ලෙහෙම අපගේ හදවතේ இந்த ඉපදෙනවා. ஹேரோதின் ஆவி මේ හේරෝද්ගේ அத ආත්මය விரும்பாது. ඒක කැමති නැහැ. ஹalleluya. அது வஞ்சகத்தோடு பேசுகிறது. ඒක වංචා සහගතව කතා කරනවා. நாங்கள் வாசிப்போம் අපි කියවමු மத்தேயு 2 அதிகாரம் මතෙව් දෙවන පරිච්ඡේදයේ 2 வசனம். දෙවන පදය. யூதருக்கு ராஜாவாக பிறந்திருக்கிறவர் எங்கே? கிழக்கிலே அவருடைய நட்சத்திரத்தை கண்டு அவரை பணிந்து கொள்ள வந்தோம் என்றார்கள். යුදෙව්වරුන්ට රජව උපන් තැනන් වහන්සේ කොතැන්හිද? මක් නිසාද අපි උන්වහන්සේගේ තාරකාව පූර්ව දිශාවෙහිදී දැක උන්වහන්සේට නමස්කාර කරන පිණිස ආවෙමුයි කීවෝය. அவரை ஆராதிக்கும்படியாக வந்தோம். උන්වහන්සේට නමස්කාර කරන් අපි ආවා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். Amen. எத்தனை பேர் ஆராதிக்க ஆண்டவர் வந்திருக்கீங்க? කී දෙනෙක් ස්වාමීන් වහන්සේට නමස්කාර කරන් චවිත් සිටිනවා? Hallelujah. 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 பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, සෙනෙහවන්ත දේවදරුවෙනි, நாங்க அந்த விசேஷ நட்சத்திரத்தை கண்டு අපේ විශේෂිත වූ තාරකාව දැක யூதர்களின் ராஜாவை යුදෙව්වරුන්ගේ රජුව ஆராதிக்க வந்தோம். නමස්කාර කරන්නට ඇවිත් Hallelujah. සිටිනවා. Hallelujah. Hallelujah. பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, සෙනෙහවන්ත දේවදරුවෙනි, ஆராதிக்க வந்தோம். නමස්කාර කරන්නට ආවේ. இயேசுவே வழிகாட்டும் நட்சத்திரம். යේසුස් වහන්සේම මඟ පෙන්වන්නා වූ இந்த තාරකාවයි. உலகத்திலே அந்த நட்சத்திரத்தை ஒரு மனுஷன் பின்பற்றினால் මේ ලෝකයේදී තාරකාව යම් මනුෂ්‍යයෙක් අනුගමනය කරනවා, அவன் இருளிலே இருப்பதில்லை. ඔහු අන්ධකාරයේ තුල ජීවත් වන්නේ எத்தனை නැහැ. பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? කී දෙනෙක් ඔබ ආමෙන් කියනවා? நான் உங்களை பார்த்து கேக்குறேன், මම ඔබගෙන් අහනවා, அந்த நட்சத்திரத்தை நீங்க பின்பற்றின போது ඒ තාරකාව ඔබ අනුගමනය කරන විට நீங்களும் ஒரு நட்சத்திரமா மாறுனீங்க தானே? ඔබත් තාරකාවක් බවට පත් වුණා எங்க නේද? அப்படி மாறுறவங்க மாத்திரம் கையை உயர்த்துங்க பார்க்கலாம். එහෙම වෙනස් වුණා වයි පමණක් අතවස්. The reason යේසුස් වහන්සේ තමයි හේතුව. for every victory,
எல்லா வெற்றிக்கும் அவரே காரணர். සියලුම ජයග්‍රහණයන්ට උන්වහන්සේම හේතුවයි. பாருங்க, நீங்க எல்லாம் பெயிண்ட் அடிச்சு, நீங்க எல்லாம் வடை சுட்டு, நீங்க பலகாரம் சுட்டு மாச்சலா இருந்தா பரவாயில்ல, சர்வீஸுக்கு வந்தா உற்சாகமா இருக்கணும். ඔබ තීන්ත ගාලා රස කැවිලි හදලා ඔබ වෙහෙස වෙලා හිටියට කමක් නැහැ. ඔබ නමස් දේව මෙහෙට ආවනම් ඔබ උනන්දුවෙන් සිටිය යුතුයි. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஆமென். ஹalleluya. எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க? කී දෙනෙක් ඔබ ප්‍රීතියෙන් සිටිනවා? ஹalleluya. හalleluya. இந்த ஒளியை பின்பற்றக்கூடிய மனுஷனுடைய வாழ்க்கை මේ ආලෝකය අනුගමනය කරන්නා වූ මිනිසෙකුගේ ஒரு ජීවිතය நாளுமே කවදාවත් இருளாக இருக்காது. ඒක අඳුරව තිබෙන්නේ නැහැ. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමේන්. ஹalleluya. හalleluya. பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, සෙනෙහවන්ත දේව දරුවනි. சாஸ்திரிகள் அந்த நட்சத்திரத்தை பின்பற்றி வந்தார்கள். ශාස්ත්‍රවන්තයන් තාරකාව අනුගමනය කරමින් ආවා. ஹalleluya. ஹalleluya. அந்த நட்சத்திரத்தை பின்பற்றி வந்து ඒ තාරකාව අනුගමනය කරමින් නැවි 8ஆம் வசனத்திலே நாங்கள் வாசிக்கும் අටවන போது පදේ අපි කියවනවා. அவர்கள் அந்த நட்சத்திரத்தை கண்டு சந்தோஷப்பட்டார்கள். ඕනේ තාරකාව දැක ප්‍රීති වුණා. வாசிப்போமா? අපි කියවමු. அவர்கள் அந்த நட்சத்திரத்தை கண்டபோது ஆ. மிகுந்த ஆனந்த சந்தோஷமடைந்தார்கள். அவர்கள் அந்த நட்சத்திரத்தை கண்டபோது ඔහු තාරකාව දැක மிகுந்த ஆனந்த சந்தோஷம் அடைந்தார்கள். ඉතා මහත් ප්‍රීතියකින් ප්‍රීති වූෝය. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමේන්. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. ஹalleluya. அந்த நட்சத்திரம் ඒ තාරකාව இயேசு பிறந்த இடத்துக்கு முன்பாக வந்து நின்றது. යේසුස් වහන්සේ උපත ලැබුවා ස්ථානය ඉදිරි ඇවිත් ඒක නතර වුණා. நாங்க 8ஆம் வசனத்துல இருந்து வாசிச்சா අපි අටවන පදයේ සිට කියවුවොත් நீங்கள் போய் பிள்ளையை குறித்து திட்டமாய் விசாரியுங்கள். ம்ஹும். நீங்கள் அதை கண்ட பின்பு ஆ. நானும் வந்து அதை பணிந்து கொள்ளும்படி எனக்கு அறிவியுங்கள் என்று சொல்லி அவர்களை பெத்லகேமுக்கு அனுப்பினார். அனுப்பினார். அடுத்த ராஜா சொன்னதை அவர்கள் கேட்டு போகையில் ம்ஹும். இதோ அவர்கள் கிழக்கிலே கண்ட நட்சத்திரம் ம். பிள்ளை இருந்த ஸ்தலத்துக்கு மேல் வந்து நிற்கும் வரைக்கும் அவர்களுக்கு முன் சென்றது. ஹalleluya. හalleluya. நட்சத்திரம் இயேசு பிறந்த இடத்து வரைக்கும் ඒ තාරකාව යේසුස් වහන්සේ ඉපදුනා වූ ස්ථානය දක්වාම அங்கே வழி நடத்தியது. ඒක මඟ පෙන්වුවා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஆமென். இன்றைக்கு 2 நட்சத்திரத்தை குறித்து சொல்ல போறேன். අද මම තාරකාවන් දෙකක් ගැන ඔබට කියන්නට යනවා. பிரகாசமுள்ள நட்சத்திரம் දීප්තිමත් තාරකාව நம்ம ஆண்டவராய் இயேசு. අපගේ ස්වාමීන් වන යේසුස් වහන්සේ. ஒரு கிறிஸ்தவன் ඒක කිතුනුවේ ஆண்டவர் உண்மையா பின்பற்றினா ස්වාමීන් වහන්සේව සැබවින්ම අනුගමනය அவன் இருளிலே நடக்க சான்ஸே இல்ல. මේ ඔහු අන්ධකාරය තුල ගමන් කරන්නට කිසිම අවස්ථාවක් பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, சான்ஸே இல்ல. ඔබ ළඟ ඉන්න කෙනාට කියන්න කිසිම අවස්ථාවක් ஹalleluya. Hallelujah. நீங்க ஷைன் பண்ணி ஆகுவீங்க. ඔබ දීප්තිමත්ව බැබලෙනවා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஆமென். அவருடைய ஒளி උන්වහන්සේගේ ආලෝකය உங்க வாழ்க்கை மூலமாய் ඔබගේ ජීවිතය කරන කොටගෙන பிரகாசிக்கும். ඒක බබලනවා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஆமென். உங்களுக்கு லைட் போடவே தேவையில்ல. ඔබ ලයිට් එක දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. உங்களுக்கு கிறிஸ்மஸ் டெக்கரேஷன் போடவே ඔබ தேவையில்ல. නාතාල් සැරසිලි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ஆமென் சொல்லுங்களேன். பெல்ல தொங்க விட தேவையில்ல. ඔබ බෙල් එල්ලන්න අවශ්‍ය නැහැ. ஹalleluya சொல்லுங்களேன். Hallelujah. நீங்க எப்பொழுதுமே ඔබ සෑම විටම ஒரு ஷைனிங் ஸ்டார் தான். ඔබ බබලෙන්නා වූ තාරකාවක් ஆமென் சொல்லுங்களேன். තමයි. ආමේන්. ஹalleluya. Hallelujah. இயேசு தான் பிரைட் மார்னிங் ஸ்டார். යේසුස් වහන්සේ තමයි අලුයම දීප්තිමත් அவருடைய பிள்ளை. උන්වහන්සේගේ දරුවන් நீங்களும் ஒரு ஸ்டார் தான். ඔබත් දරුවක් තමයි. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஆமென். பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, සෙනෙහවන්ත දේව දරුවෙනි, இரண்டாவது ஸ்டார் දෙවනි තාරකාව நீங்களாக இருக்கிறீங்க. ඔබව සිටිනවා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමේන්. வேதம் சொல்லுகிறது. ඒ වචනේ සඳහන් වෙනවා. நாங்கள் வாசிப்போம். අපි කියවමු. වංකවූ හිතුවක්කාරෝ පරම්පරාවක් අතරේ නුඹලා නිර්දෝෂ වූ අහිංසක වූ දෙවියන් වහන්සේගේ නිර්දෝෂ දරුවන්ව සිටින පිණිස කෙන්දරීම්ද විවාද නැතුව සියල්ල කරන්න. ඔවුන් අතරේ නුඹලා ජීවනයේ වචනේ පාමින් ආලෝකවල් මෙන් ලෝකේ දක්නා ලබන්නෝය. ஹalleluya. 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 பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, සෙනෙහවන්ත දේව இரண்டாவது நட்சத்திரம் நீங்க தான். දෙවන තාරකාව ඔබයි. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමේන්. ஹalleluya. Hallelujah. Then you will shine among them like stars in the sky. ஆமென். ආමේන්. நீங்கள் உலகத்திலே சுடர்களை போல නුඹලා මේ ලෝකේ ආලෝකවල් මේ பிரகாசிப்பீர்கள். දක්නා ලබන්නෝය. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමේන්. வேதம் இவனமாய் சொல்லுகிறது, බයිබලයේ මේ ආකාරයෙන් සඳහන් වෙන්නේ ඇයි? உலகத்திலே வருகிற ලෝකේ එන්නා වූ எந்த மனுஷனையும் ඕනෑම මනුෂ්‍යයෙක් பிரகாசிப்பிக்கிற மெய்யான ஒளி ආලෝකමත් කරන්නා වූ සැබෑ වූ ආලෝකය நம் ஆண்டவராகிய இயேசு. අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் යෝහන් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 9ாம் வசனம். 9 වන පදය. Hallelujah. Hallelujah. That was the true light which gives light to every man coming into this world. உலகத்திலே வந்து எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளியே அதை
அந்த மெய்யான ஒளி. இந்த உலகத்திலே வருகிற எந்த மனுஷனையும் මේ ලෝකයට එන්නා වූ සියලු මනුෂ්‍යයන් பிரகாசிப்பிக்கிற மெய்யான ஒளி, ආලෝක කරන්නා වූ ආලෝකය සැබෑ ආලෝකය අපගේ ස්වාමී යේසුස් වහන්සේය. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමේන්. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஆமென். ආමේන්. பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, සෙනෙහවන්ත දේව දරුවනි. இயேசு சொன்னாரு, යේසුස් වහන්සේ කිව්වා, நல்ல கேளுங்க, இயேசு சொன்னாரு, ඔබ හොඳින් අහන්න, යේසුස් වහන්සේ කිව්වා யோவான் යොහාන් 8ஆம் அதிகாரத்துல 8 වන පරිච්ඡේදයේ முதலாம் 12ஆம் வசனம், 12 වන පදය I am the light of the world. මම ලෝකයේ ආලෝකයයි. ஆமென். ආමේන්. இயேசு சொன்னாரு, යේසුස් වහන්සේ நானே කිව්වා உலகத்துக்கு ஒளி. මම ලෝකයේ ආලෝකයයි. அதே நேரத்துல ஆண்டவர் சொன்னாரு, ඒ වගේම උන්වහන්සේ කිව්වා நீங்க தான் உலகத்துக்கு ஒளி. නුඹලත් ලෝකයේ ආලෝකයයි. ආමේන්. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමේන්. ஹalleluya. ஹalleluya. எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது? කී දෙනෙකුට තේරෙනවද? இயேசு சொன்னாரு, நானே உலகத்துக்கு ஒளி. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා මම ලෝකයේ ආලෝකයයි. ஆண்டவர் மறுபடியும் சொன்னார், උන්වහන්සේ නැවතත් කියනවා நீங்க தான் ஒளி. ඔබ තමයි මේ ලෝකයේ ආලෝකය. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමේන්. ஹalleluya. ஹalleluya. ஆகையால இரண்டாவது நட்சத்திரம் ඒ නිසා දෙවන තාරකාව நீங்க தான். ඔබයි. ஹalleluya. හalleluya. விடிவெள்ளி நட்சத்திரமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை உங்க வாழ்க்கையிலே நீங்கள் உடையவர்களாய் இருந்தால், දීප්තිමත් පහන් තාරකාවන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතවල සිටිනවා නම් அவர் உங்கள் பெத்லகேமிலே பிறந்திருப்பாரேயானால், උන්වහන්සේ ඔබගේ බෙත්ලෙහෙමේ ඉපදී සිටිනවා නම් அது எவ்வளவு ஒரு அன்பிளசன்ட்டான இடமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ඒක කොයිතරම් අවලස්සන වූ ස්ථානයක් වුණත් කමක් නැහැ. அங்கே ஒரு வெளிச்சம் உண்டாகும். ඒ ස්ථානයක ආලෝකයක් ඇති වෙයි. இல்ல நான் தெரியாம தான் கேக்குறேன், මම දන්නේ නැතුව තමයි අහන්නේ. இந்த மாட்டு தொழுவத்துக்கு சிஸ்டர் ஏன் இவ்வளவு பெருமை? මේ ගාවලනට ඇයි මේ තරම් වටිනාකම? உங்களை தான் கேட்டேன். ஏன் ஒரு மாட்டு தொழுவம் இவ்வளவு ஃபேமஸ் ஆச்சு? ඇයි මේ ගාවලන මේ තරම් ප්‍රසිද්ධියක් ඉසිලුවේ? சத்தமே இல்லை. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමේන්. அந்த வெளிச்சம் உதித்ததுனால. ආමේන්. ආලෝකයේ නික්මුණ නිසා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමේன். ஹalleluya. ஹalleluya. இன்னைக்கு மாட்டு தொழுவத்துக்கே பெரிய வெளிச்சம் අද வந்திருக்குது. ගාවලනටම මහත් වූ ආලෝකයක් ඇති වී තිබෙනවා. நாங்க என்ன சொல்லுவோம், அப்பா மாட்டு தொழுவமா? අපි මොනවද කියන්නේ? අනේ ගාවලනක්ද? ஐயோ. අනේ. ஆனா නුඹ இன்னைக்கு உலகம் எங்கும் மாட்டு தொழுவம் ஜொலிக்குது. අද ලෝකයේ පුරාමේ ගාවලන බැබලෙමින් තිබෙනවා. ரீசன் என்ன? හේතුව කුමක්ද? மெய்யான ஒளி வந்ததுனால. සැබෑ වූ ආලෝකයේ පැමිණි இன்னைக்கு உங்களோட வாழ்க்கை ஒரு மாட்டு தொழுவம் போல இருக்கலாம். අද ඔබගේ ජීවිතයේ ගවලෙනක් වගේ තිබෙන්නට පුළුවන්. போராட்டங்கள் இருக்கலாம், පොරබැඳීම් තිබෙන්නට கஷ்டங்கள் පුළුවන්. இருக்கலாம், අමාරුකම් තිබෙන්නට கண்ணீர்கள் පුළුවන්. இருக்கலாம், කඳුලින් පිරී තිබෙන්නට இருள் පුළුවන්. இருக்கலாம். අන්ධකාරයේ ஆனா තිබෙන්නට மெய்யான පුළුවන්. ஒளி வரும்போது නමුත් සැබෑ වූ ආලෝකයේ එන විට இருள் பறந்து போயிடும். ආමේන්. අන්ධකාරය පහ වී යයි. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஆமென். மெய்யான ஒளி ඒ வரும்போது සැබෑ වූ ආලෝකයේ එන විට இருளுக்கு இருக்க இடம் கிடைக்காது. අන්ධකාරයට සිටින්නට තවත් ඉඩක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஆமென். இந்த உலகத்திலே வருகிற எந்த මේ மனுஷனையும் ලෝකේ එන්නා වූ සියලුම මනුෂ්‍යයන් பிரகாசிப்பிக்கிற බබලවන්නා மெய்யான ஒளி நம் ஆண்டவராக இயேசு. සැබෑ වූ ආලෝකය අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. ஹalleluya. ஹalleluya. நாங்க இயேசுவை உண்மையாய் பின்பற்றினால், අපි යේසුස් වහන්සේව සැබවින්ම நாங்கள் අනුගමනය உண்மையாய் அவரை කරනවා. நம்பி இருந்தால், අපි සැබවින්ම උන්වහන්සේව எங்கள் විශ්වාස மாட்டு කරනවා. தொழுவமாகி இருதயத்திலே அவருக்கு இடம் இருக்குன்னா, අපගේ හදවත වන්නා වූ ඒ ගාවලනේ උන්වහන්සේට ඉඩ තිබෙනවා. அவர் எங்க வாழ்க்கையில பிறந்திருப்பாருன்னா, උන්වහන්සේ අපේ ජීවිතවල උපත ලබා සිටිනවා. ஒவ்வொரு நாளும் வார்த்தை எங்களுக்குள்ள பிறக்கும்னா, සෑම දිනකම වචනේ අප තුල උත්පත්තිය ලබනවා නම් நீங்க ஒரு ஸ்டார். ඔබ තාරකාවා. ආමේන්. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමේන්. உங்களை அடிக்கிறதுக்கு வேற ஒரு ஸ்டார் இருக்காது. ඔබට உங்கள்ட்ட ඔබට சமானம். සමාන වෙනත් තාරකාවක්. சொல்லுங்க, நீங்க ஒரு ஸ்டார். ඔබ තාරකාවා. ஆமென். ආමේන්. உங்களுக்கு அடிக்க வேற ஸ்டார்ஸ் இல்ல. ඔබට සමාන වෙනත් You are තාරකාවක්. so unique. ඔබ විශේෂිතයි. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමේන්. நீங்க ஒரு விசேஷமான ඔබ நட்சத்திரம். විශේෂිත වූ තාරකාවක්. ஏன்னா ඇයිද නම් உங்களுக்கு ஒளி கிடைக்கிறது. ඔබට ආලෝකය ලැබෙනවා. இந்த உலகத்திலே வருகிற මේ ලෝක எந்த மனுஷனை பிரகாசிப்பிக்கிற මේ ලෝකෙට එන්නා වූ සියලුම මනුෂ්‍යයන්ව ආලෝකමත් விடிவெள்ளி කරන්නා වූ நட்சத்திரம் ஆகிய ඒ පහන් දීප්තිමත් நம் ஆண்டவராக இயேசுவே. අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේමයි. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමේන්. எப்பயாவது உங்க வீட்ல லைட்டை போட்டோன்னே டார்க்னஸ் இருந்திருக்கா? කවදා හරි ඔබගේ නිවසේ ලයිට් එක දාපු ගමන් අඳුරුව තිබෙනවාද? இல்லை. නැහැ.
ஆமென். ආමේන්. மெய்யான ஒளியாகிய இயேசு සැබෑ වූ ආලෝකයේ වන්නා වූ යේසුස් වහන්සේ உங்களுக்குள்ள பிறக்கும்போது ඔබගේ ජීවිතවල උපත ලබන විට நீங்களும் ஒளியாய் மாறிடுவீங்க. ඔබත් ආලෝකයන් බවට පත් වෙනවා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමේන්. ஹalleluya. හalleluya. 1 பேதுரு 1 පේත්‍රුස් 2ஆம் அதிகாரம் දෙවන පරිච්ඡේදයේ 9ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது. නවන පදයේ සඳහන් වෙනවා. But you are a chosen generation, a royal priesthood, holy nation, God's special possession, that you may declare the praise of him who called you out of darkness into his marvelous light. නුඹත් අන්ධකාරයෙන් තමන්ගේ විස්මපත් ආලෝකයට නුඹලා කැඳවාගත් තැනන් වහන්සේගේ උත්කෘෂ්ඨතාවන් දක්වන පිණිස නුඹලා වනාහි තෝරාගත් වංශයක්ද රාජකීය පූජකයෝද ශුද්ධ වූ ජාතියක්ද දෙවියන් වහන්සේ සන්තක සෙනගත්ව වන්නහුය. ஹalleluya. நீங்களோ உங்களை அந்தகாரத்தினின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியிடத்துக்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்கு சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள். இயேசு உங்களை அந்தகார ராஜ்யத்திலிருந்து ஒளியின் ராஜ்யத்துக்கு எதற்காக கொண்டு வந்தாரு? යේසුස් වහන්සේ ඔබව අන්ධකාරයේ රාජ්‍යයෙන් ආලෝකයේ රාජ්‍ය වෙතට ගෙනාවේ ඇයි? வேதம் சொல்லுகிறது ඒ වචනේ அவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்க, උන්වහන්සේගේ උත්කෘෂ්ඨතාවන් දක්වන அவருடைய சுவிசேஷத்தை சொல்ல, උන්වහන්සේගේ සුභාරංචිය ප්‍රකාශ இயேசு කරන්නට தான் மெய்யான ஒளின்னு சொல்ல, යේසුස් වහන්සේ තමයි සැබෑ වූ ආලෝකය இயேசு කියන්නට உங்களை ரட்சித்தது යේසුස් වහන්සේ ඔබව ගැලෙව්වේ அந்தகார ராஜ்யத்திலிருந்து உங்களை நம்முடைய குமாரனுடைய ராஜ்யத்துக்கு கொண்டு வந்தது. අන්ධකාරයේ රාජ්‍යයේ සිට තමන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන්ගේ රාජ්‍යයට ගෙනාවේ நீங்க இருள்ற வாழ்றதுக்கு ඔබ இல்ல, අන්ධකාරය තුල තමන් ජීවත් වීමට නොවේ. நீங்க வெளிச்சமாய் ඔබ மாறுவது. ආලෝකයක් බවට පත්වන්නට. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන්. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. வீட்ல ஷார்ட் இருந்தா ගෙදර එක ෂෝට් එකක් තිබුණොත් எப்ப பார்த்தாலும் ட்ரிப் போகும், හැම වෙලාවෙම ට්‍රිප් එක எப்ப වැටෙනවා. பார்த்தாலும் லைட் ஆஃப் ஆயிரும். හැම වෙලාවෙම ලයිට් එක எங்க வாழ்க்கை அப்படி இருக்க கூடாது. අපගේ ජීවිතේ එහෙම තියෙන්නට බෑ. நீங்க ஒளி. ඔබ තමයි ආලෝකය. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන්. கனெக்ஷன்ல ஷார்ட்ஸ் இருக்க கூடாது. ඒ සම්බන්ධතාවයේ ෂෝට් තිබෙන්නට බෑ. நீங்க பிரகாசிக்கும்படியாக ඔබ அழைக்கப்பட்டவர்கள். බබලන පිණිස කැදවනු ලැබුවා. ஹalleluya. හalleluya. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஆமென். இந்த உலகத்துல யாரும் சொல்ல මේ முடியாது ලෝකේ කාටවත් நான் කියන්න இயேசுவை බෑ. பின்பற்றினேன், මම යේසුස් වහන්සේව நான் අනුගමනය இருளாய் කළා. மாறினேன். ඒ නිසා මම අඳුරේ සිටිනවා. இல்லை. නැහැ. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஆமென். ஒருவன் இயேசுவை பின்பற்றினான், යමෙක් උන්වහන්සේව අනුගමනය அவனும் කරන්නේ பிரகாசிப்பிக்கிற நட்சத்திரமாய் මේ மாறுவான். නොහොත් බබලන්නා වූ ආලෝකයක් බවට පහන් තාරකාවක් බවට පත් වෙනවා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஆமென். ஆகையால இயேசு உங்களை ரட்சித்தது ඒ නිසා යේසුස් වහන්සේ ඔබව ගැලෙව්වේ அவருடைய புண்ணியங்களை சொல்ல. උන්වහන්සේගේ උත්කෘෂ්ඨතාවයන් அவர் දක්වන எவ்வளவு පිණිස. புண்ணியம் எங்களுக்கு செஞ்சிருக்கார், උන්වහන්සේ කොයිතරම් මහත් දේවල් කර அவர் எவ்வளவு நன்மை எனக்கு செஞ்சிருக்கார். උන්වහන්සේ කොයිතරම් යහපත මට කර ஆங்கில තිබෙනවාද. வேதாகமம் சொல்லுகிறது to declare his praises, அவருடைய துதியை சொல்லும்படியாக. උන්වහන්සේගේ වචනයේ සඳහන් වෙන උන්වහන්සේගේ ප්‍රශංසාව දක්වන පිණිස. Hallelujah. හalleluya. எதுக்கு தான் ஆண்டவர் எங்களை அழைச்சார்? මේ වෙනුවෙන් තමයි උන්වහන්සේ අපව තෝරගත්තේ. ஆகையால் பிரியமானவர்களே, එබැවින් සෙනෙහවන්තයනි the guiding star, Jesus is the guiding star. යේසුස් වහන්සේ තමයි මඟ පෙන්වන්නා වූ තාරකාව. அதே நேரத்துல ඒ වගේම you also ඔබත් a guiding star. මඟ පෙන්වන්නා වූ තාරකාව. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන්. நீங்களும் ඔබත් இருளில் வாழ்கிற மனுஷர்களை අන්ධකාරයේ ජීවත් වන්නා වූ මනුෂ්‍යයන් பெத்லகேமுக்கு நேராக, බෙත්ලෙහෙමට කරා மாட்டு தொழுவத்துக்கு நேராக, ගවලෙන කරා மெய்யான வெளிச்சத்துக்கு நேராக සැබෑ වූ ආලෝකයේ කරා வழி நடத்துகிற ගෙන යන්නා වූ ஒரு நட்சத்திரமா தேவன் உங்களை அழைச்சிருக்கிறார். තාරකාවක් ලෙසින් දෙවියන් වහන්සේ ඔබව කැඳවා. எங்க கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். අපේ අත්වල සන්දි උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. தேவன் உங்களை அழைத்தது දෙවියන් වහන්සේ ඔබව කැඳවුවේ. நீங்களும் ඔබත් இருளில் இருக்கிறவர்களுக்கு අන්ධකාරයේ සිටින්නා වූ අයට வெளிச்சத்தை கொண்டு வந்து ආලෝකය ගෙනවි வழி நடத்துகிற මඟ පෙන්වන්නා ஒரு நட்சத்திரமாய் மாறும்படியாக. තාරකාවක් බවට පත්වන පිණිසයි. ஹalleluya. හalleluya. அவருடைய புண்ணியங்களை උන්වහන්සේගේ උත්කෘෂ්ඨතාවයන්
மற்றவர்களுக்கு சொல்லும்படியாக අනිත් අයට කියන පිණිස தேவன் உங்களை அழைத்தார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබව කැඳවුවේ ඒ වෙනුවෙන්. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන්. நீங்களும் நானும் ඔබත් මමත් நட்சத்திரங்களாக තාරකාවන් இருளில் வாழுகிறவர்களை අන්ධකාරයේ ජීවත් වන්නව අය பெத்லகேமுக்கு நேராய், බෙත්ලෙහෙම කරා இம்மானுவேல் தேவனுக்கு நேராய், ඉම්මානුවෙල් දෙවියන් වහන්සේ மாட்டு தொழுவத்துக்கு நேராய், ඒ ගවලෙන இந்த மெய்யான ஒளிக்கு நேராய், සැබෑ ආලෝකය நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனும் என்று சொன்ன ஆண்டவருக்கு நேராய் මමම මාර්ගයේද ජීවනයේද සැබෑව දෙයයි කිව්වා වූ ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියට வழி நடத்தணும். මඟ පෙන්වන පිණිසයි. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஆமென். ஹalleluya. හalleluya. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க. ළඟ කෙනා දිහා බලලා කියන්න. நீங்களும் ඔබත් ஒரு வழி காட்டும் நட்சத்திரம். මඟ පෙන්වන්නා වූ තාරකාවක්. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන්. ஹalleluya. හalleluya. இயேசுதான் යේසුස් වහන්සේ තමයි. ஆமென். ආමෙන්. விடிவெள்ளி நட்சத்திரம். දීප්තිමත් පහන් තාරකාව. ஹalleluya. හalleluya. அவர்தான் ஒளிக்கு அதிகாரி. උන්වහන්සේ තමයි ආලෝකයට අධිපතිය. அவரே ஒளியாய் இருக்கிறார். උන්වහන්සේම ආලෝකයයි. ஆகையால் தான் வேதம் சொல்லுகிறது அவரை பின்பற்றுகிறவன் ඒ නිසා තමයි දේව වචනේ සඳහන් වන්නේ උන්වහන්සේ අනුව යන්න. இருளிலே இருக்க மாட்டான். අන්ධකාරය තුල ජීවත් වන්නේ නැහැ. ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களா? ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. ஆகையால் இயேசுவே அந்த மெய்யான ஒளி. ඒ නිසා යේසුස් වහන්සේම ඒ සැබෑ වූ அந்த ආලෝකය. மெய்யான ஒளிய ඒ සැබෑ වූ ආලෝකය வெளிப்படுத்துவது පෙන්눔 කරන්නේ சிறிய நட்சத்திரமாகிய நீங்க. කුඩා තාරකාවන් වන ඔබ. ஆமென் சொல்லுங்க. ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. அந்த மெய்யான ஒளிக்கு நேராய் ඒ සැබෑ වූ ආලෝකේ කරා வழி நடத்த அழைக்கப்பட்டது මඟ පෙන්වනු ලබන්නට කැඳවනු ලැබූ சிறிய நட்சத்திரங்களாய் இருக்கிற நீங்களும் කුඩා நானும். තාරකාවන් වන්නා වූ ඔබත් මම. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஆமென். அவர் எங்களை அழைச்சது උන්වහන්සේ අපව කැඳවා තිබෙන්නේ. அவருடைய புண்ணியத்தை சொல்லுவார். උන්වහන්සේගේ උත්කෘෂ්ඨතාවයන් දක්වන පිණිස. சுவிசேஷம் சொல்லுவது සුභාරංචිය කීම உங்கள் மேல் விழுந்த கடமை. ඔබ මත වැටුණා වූ වගකීම. ஹalleluya. හalleluya. அது உங்கள் மேல் விழுந்த ඒක கடமை. ඔබ මත වැටී තිබෙන්නා වූ වගකීම. சுவிசேஷம் சொல்லாவிட்டால் සුභාරංචිය කිව්වේ නැතිනම් எனக்கு ஐயோ. මට දුක් වේ. பிரியமானவர்களே, සෙනෙහවන්තේනි 1983 1983 எங்களுடைய குடும்பம் சூனியம், மந்திரம், பாவம், சாபத்துல இருந்தபோது මාගේ පවුල යන්තර මන්තර සූනියම් පාපය තුල සිටින විට ஒரு நட்சத்திரம் உதித்தது. ඒක තාරකාවක් නික්මුණා. ஒரு நட்சத்திரம் எங்களை தேடி வந்துச்சு. ඒක තාරකාවක් අපව සොයාගෙන ආවා. ஹalleluya. හalleluya. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. ஹalleluya. அந்த விடிவெள்ளி நட்சத்திரத்தின் ඒ දීප්තිමත් තාරකාවේ ஒரு சிறிய நட்சத்திரம் කුඩා තාරකාවක් வந்து எங்க அம்மாவுக்கு சொன்னது, ඇවිල්ලා අපේ අම්මට කිව්වා நீங்க எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டீங்க. ඔබ හැම තැනටම ගියා. நீங்க பல இடங்களுக்கு பணம் செலவழிச்சு உங்களுக்கு நிம்மதி கிடைக்கல. ඔබ බොහෝ ස්ථානවලට මුදල් වැය කරලා ඔබට සැනසීමක් ලැබුණේ நீங்க නැහැ. பல காரியங்களை செய்து பார்த்தீர்கள், பல காரியங்களை புதைத்து பார்த்தீர்கள், பல காரியங்களை தொங்க வைத்து பார்த்தீர்கள், உங்களுக்கு நிம்மதி ඔබ வரவில்லை. බොහෝ කාර්යයන් කර බැලුවා, බොහෝ කාර්යයන් වලදාලා බැලුවා, බොහෝ කාර්යයන් එල්ලලා බැලුවා, නමුත් කිසිවක් වෙනස් වුණේ නැහැ. எத்தனையோ பலிகளை செலுத்திட்டீர்களே, කොයිතරම් බොහෝ පූජාවන් ඔබ ඉටු කර තිබෙනවානේ. இப்பொழுது கேளுங்கள். දැන් ඔබ අස්සන්න. நீங்கள் பணம் செலவழித்து ඔබ මුදල් වැය කර இதுவரை உங்களுக்கு ஒரு நிம்மதியும் கிடைக்கல. ඔබට මේ තාක් කිසිම සැනසීමක් නිදහසක් அந்த நட்சத்திரம் சொன்னது, ඒ තාරකාව කිව්වා இயேசுவிடம் வாங்க. ඔබ යේසුස් වහන්සේ වෙතට එන්න. கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோமா? ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති அந்த நட்சத்திரம் சொன்னது இயேசுவிடத்துல வாங்க. තාරකාව කිව්වා යේසුස් වහන්සේ இலவசமா இயேசு விடுவிப்பார். නොමිලේම යේසුස් වහන්සේ ඔබව නිදහස් කරයි. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. இன்றைக்கு நாங்கள் ஜொலிக்க காரணம் අද අපි බැබලීමට හේතුව அந்த தாரகை தான். ආමෙන්. ඒ තාරකාවයි. ஆமென். ආමෙන්. நீங்க அப்படி மாறுவீங்களா? ඔබ එහෙම වෙනස් වෙනවාද? ஹalleluya. හalleluya. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஆமென். நீங்க அப்படி மாறுவீங்களா? ඔබ එහෙම වෙනස් වෙනවාද? ஹalleluya. நீங்க ஹalleluya. ஒருவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு நட்சத்திரமா இருப்பீங்களா? ඔබ තවත් කෙනෙකුගේ ජීවිතයේ තාරකාවක් වෙන්නට යනවා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන්. கர்த்தர் உங்களை அதற்காக அழைத்திருக்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ඔබ කැඳවා තිබෙනවා. இதுதான் உண்மையான நத்தல். මේක තමයි සැබෑ වූ නත්තල. இதுதான் உண்மையான கிறிஸ்மஸ். මේක තමයි සැබෑ වූ නත්තල. ஹalleluya. ஆமென். இயேசுவே விடிவெளி நட்சத்திரம். යේසුස් වහන්සේම දීප්තිමත් තාරකාවක්. அவருடைய சிறிய நட்சத்திரம் நீங்க. උන්වහන්සේගේ කුඩා තාරකාවන් ඔබ. நீங்களும் பெத்லெஹேமுக்கு நேராய் மக்களை நடத்தணும். ඔබත් බෙත්ලෙහෙමට කරා මනුෂ්‍යයන්ව මඟ පෙන්වන්නට இன்றைக்கு ඕනේ. அநேக கிறிஸ்தவர்கள் අද බොහෝ කිතුණුවන් பெத்லெஹேமுக்கு நேராய் நடத்துவதில்லை. බෙත්ලෙහෙම වෙතට මනුෂ්‍යයන්ව ගෙන යන්නේ නැහැ. இயேசுவிடம் நடத்துவதில்லை. යේසුස් වහන්සේ වෙතට ඔවුන්ව මඟ மெய்யான පෙන්වන්නේ. ஒளியிடத்திலே நடத்துவதில்லை. සැබෑ වූ ආලෝකයේ වෙතට ඔවුන්ව මඟ පෙන්වන්නේ பிரியமான නැහැ. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, සෙනෙහවන්ත දේව දරුවෙනි. சுவிசேஷம் சொல்லாவிட்டால் සුභාරංචිය නොකිව්වොත්
எனக்கு ஐயோ. මට දුක් වේ. ஹalleluya. Hallelujah. இது என் மேல் விழுந்த கடமை. මේක මා පිට වැටුණු වගකීම. அவருடைய புண்ணியத்தை சொல்லுவது උන්වහන්සේගේ උත්කෘෂ්ඨතාවයන් කියන එක என் மேல் விழுந்த கடமை. මා මත වැටුණා වූ යුතුයකම. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிச்சது දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කළේ இன்னொருவருக்கு ஆசீர்வாதம். තවත් කෙනෙකුට ආශිර්වාදයක් වන්නටයි. ஆமென். ආමෙන්. சிறிய நட்சத்திரம் කුඩා තාරකාවන් இன்னொருவருக்கு ஆசீர்வாதமா மாறி තවත් කෙනෙකුට ආශිර්වාදයක් වී அவங்களையும் நட்சத்திரமாக்கி ඔවුන්වත් තාරකාවන් බවට පත් කරලා பிரகாசிப்பிக்க ඒ බබලවන්නට தேவன் உங்களை அழைத்தார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබ කැඳවා තිබෙනවා. ආමෙන්. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. හලෙලූයා. பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, සෙනෙහවන්ත දේව දරුවෙනි. எல்லாரும் எழுந்து நிக்க போங்க. හැමෝම අපි නැගිට සිටින්න.